지아 선생님과 함께 열심히 찬양 할렐루 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 찬양 열심히 했나요? 우리 친구들이 찬양하는 모습은 예수님께서 정말 기뻐하시는 모습일 거예요. 이 시간에는 또 율동하면서 함께 찬양하고 말씀도 외우고 그리고 다시 써니 선생님과 함께 말씀을 듣는 시간을 갖도록 하겠습니다. 시작해볼까요? 고고고! 기다리고 고 기다리던 제트 시간이 돌아왔네. 디즈쇼 바이블 제트 오늘의 꿀 말씀은 1, 2, 3, 4 믿음
믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니 히브리서 11장 1절 히브리서 11장 1절 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니 히브리서 11장 1절 히브리서 11장 1절 믿음은 바라는 것들의 실상이요 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니 보이지 않는 것들의 증거니 히브리서 11장 1절 11장 1절 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니 히브리서 11장 1절 히브리서 11장 1절 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니 히브리서 11장 1절 히브리서 11장 1절 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니 히브리서 11장 1절 히브리서 11장 1절 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니 히브리서 11장 1절 히브리서 11장 1절 믿음 실상 증거 믿음 실상 증거 믿음 실상 증거 믿음 실상 증거 Paul had shared the good news about Jesus in Corinth. Many people believed the gospel and they began meeting together as a church. After Paul left, he heard that the believers in Corinth were turning away from the gospel. Other people had come and taught them things that weren't true. These teachers led the Corinthians away from the one true gospel, and Paul was worried. So Paul wrote a letter to the church. Listen, Paul wrote, I care about you. I want you to be faithful to Jesus and remember the gospel. Paul knew that the people had been tricked by the false teachers, like a serpent in the Garden of Eden had tricked Eve. Eve had everything she needed, but she believed the serpent's lies and disobeyed God. The Corinthian believers had everything they needed, the good news of the gospel, yet they were turning away to listen to wrong teaching. I'm not a great speaker, Paul admitted, but I know what I'm talking about. Paul relied on God's power to share the gospel. He spent his life sharing the good news, even though it meant facing suffering. Paul didn't share the gospel to get something from those who listened. He told them about Jesus because he loved them. Paul wrote, I won't back down. False teachers are trying to spread different messages so that the good news about Jesus won't go out. These teachers are against God and they are only trying to take advantage of you. Paul spoke up because he knew the truth. If anyone deserves to be listened to, it's me. I've worked hard, been thrown in jail and beaten, and nearly died to share the gospel. God had chosen Paul and had changed his life. Paul knew his suffering was worth it, and he wasn't going to give up. I do all of this because God, the Father of the Lord Jesus, deserves to be praised. Sharing Jesus with the world is not always easy. There will always be some who try to stop the good news from spreading. God calls believers to follow and obey Jesus no matter what. 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들의 증거니 히브리서 11장 1절 말씀 이제 좀 익숙해졌죠? 친구들 믿음이라는 것은 무엇일까요? 믿음 is faith. faith가 뭘까요? 우리 친구들이 이런 게임을 한다고 생각해 보세요. 내 눈을 다 가리고 누군가 뒤에서 받쳐줄 테니까 내 눈을 가린 채로 뒤로 넘어져 보라고 하면은 우리 친구는 넘어질 수 있겠어요? 뒤에 누군가 나를 받쳐준다는 믿음이 있으면 걱정하지 않고
뻥 넘어질 수 있겠죠? 하지만 이 뒤에 있는 사람이 나를 잡아줄지 안 잡아줄지 믿음이 페이스가 없으면 절대로 뒤로 넘어질 수 없을 거예요. 왜냐면 그냥 넘어졌다가는 땅바닥에 꽈당 해서 뒤통수를 부딪힐 것이기 때문이죠. 믿음이라는 것은 우리가 확실한 에비던스를 가지고 아무 근거 없이 그냥 믿는 거야. 그게 아니라 분명한 증거를 가지고 그것을 바탕으로 우리가 뒤로 넘어질 수 있는 그것이 바로 믿음이에요. 내 뒤에 누군가 나를 잡아줄 것이라는 그 믿음. 우리가 갖고 있는 믿음은 무엇인가요? 바로 이 세상에서 죄를 가지고 태어난 내가 죄를 가지고 살아갈 수밖에 없고 남을 미워하고 또 이 세상에서 내 마음대로 살아가고 그리고 결국 죽을 수밖에 없는 운명으로 정해진 나의 죄가 예수님의 십자가로 인해서 예수님께서 그 죄를 다 짊어지시고 십자가의 죽으심으로 말미암아 내가 이제 죄로부터 자유, 나는 죽음으로부터 자유다 라는 것을 알고 그것을 어떻게 알아요? 바로 짜잔! 성경을 통해서 확실한 에비던스 성경에서 나와 있는 예수님 하나님께서 하신 그 모든 일들을 증거로 우리가 이제 죄로부터 자유함을 얻었고 이제 나는 새로운 사람으로 살아갈 수 있으며 예수님께서 입혀주신 새로운 옷으로 이제 그리스도인으로 살아가는 것 우리가 그것을 믿고 있어요. 또한 우리는 예수님께서 죽으셨을 뿐만 아니라 다시 1, 2, 3 Jesus is alive 예수님께서 다시 살아나셨다는 부활도 믿고 있어요. 오늘 우리 말씀에서 고린도 후서에서 사도 바울은 이런 예수님이 보여주신 복음을 고린도 사람들에게 잘 전해주었어요. 그래서 고린도 사람들도 예수님을 믿고 그리고 그리스도인들이 되었어요. 그런데 문제가 발생했어요. 다른 사람들이 예수님을 믿기만 해서는 안 돼. 예수님을 믿고 또 착한 일을 열심히 해야 천국에 갈 수 있어. 이렇게 말하는 사람도 있고 또 어떤 사람은 바울 선생이 하는 말도 맞지만 다른 선생이 하는 말도 잘 들어야 돼. 이런 식으로 여러 가지 only truth 예수 그리스도의 그 복음 그거 하나뿐만 아니라 다른 것들도 함께 있어야 믿어야 천국에 간다. 하나님 나라에 간다는 이상한 false truth 이상한 진리를 사람들에게 가르치고 있고 사람들이 그것을 따르고 있다는 걸 바울이 알게 된 거예요. 친구들, 복음은 우리가 예수님 한 분만 믿을 때 우리가 하나님 나라에 갈 수 있고 그리스도인으로서 새 사람을 입을 수 있는 거예요. 예수님이 아닌 다른 복음들, 다른 이야기들에 대해서 우리는 guard the truth 우리에게 주신 진리를 지킬 줄 아는 우리가 모두가 되어야 돼요. 사도 바울 또한 예수님을 알기 전에는 내가 하나님을 위해서 무엇이든 하겠다 나가자 하면서 심지어 사람을 죽이는 일까지 했었어요. 기억나시나요? 스데반 집사님을 예수님을 전한다는 이유로 돌로 던져서 죽였던 일에 제일 1등 된 사람이었잖아요. 그런데 사도 바울이 길을 가다가 예수님을 만났어요. 예수님께서 너가 왜 나를 괴롭히느냐? 나는 너를 구원한 예수라고 말씀하셨을 때 사도 바울은 자기가 지금까지 믿던 잘못된 복음을 던져버리고 쓰레기통에 쓰레기를 턱 던지는 것 같이 자기가 배워온 모든 것들을 던지고 예수 그리스도 한 분만 그분의 십자가 그분의 부활을 믿는 것만이 only truth 그것만이 유일한 only way 이라는 것을 전하게 되고 또 자신 또한 그것을 믿는 사람이 된 거예요. 친구들, 예수님을 믿다 보면 많은 여러 가지 이야기를 들을 수 있어요. 친구들, 그렇지만 가장 중요한 것은 절대 잊으면 안 되는 사실은 예수님께서
나를 위해서 이 땅에 오셨고 나를 사랑하셔서 나의 죄를 전부 씻어주셨고 그리고 내가 예수님을 믿을 때 그 예수님과 함께 하나님 나라에 갈 수 있다는 것. 그런데 이 복음을 지켜가는 것이 guard the truth 하는 것이 쉽지 않은 것은 우리가 아까 이야기에서도 봤지만 사도 바울이 이 복음을 사람들한테 전할 때 때로는 예수님을 믿지 않는 사람들이 사도 바울을 나쁘게 공격하기도 하고 그것 때문에 예수님을 전한다는 이유 때문에 감옥도 가고 또 많이 맞기도 하고 너무나 많은 어려운 일들을 당하기도 했어요. 우리가 예수님을 믿는다는 것은 어떤 것을 믿는 거죠? 하나님께서 이 땅을 만드셔서 이 땅의 모든 동물들, 기린, 사자, 호랑이 다 하나님께서 만드셨고 그리고 이 지구도, 이 우주도 하나님께서 다스리시고 만드신다는 것을 믿는 거죠. 그런데 우리가 배우는 학교에서 학교 선생님들이나 또 어떤 아주 공부를 많이 한 사람들이 이렇게 얘기하기도 해요. 이 세상은 우연히 빅뱅이 일어나면서 우연히 저절로 만들어진 거라고 얘기하는 사람들이 있어요. 그런 얘기를 들을 때 이게 되게 scientifical 해가지고 왠지 맞는 얘기인 것 같아요. 근데 우리가 그런 false truth에 주의해야 돼요. Be careful. 조심해서 그런 이야기들을 들어야 돼요. 친구들, 하나님께서 이 세상을 만드신 것은 이 성경에 나와 있고 하나님께서는 지금도 이 온 세계를 다스리고 계세요. 그것이 only truth예요. 예수님께서는 그리고 이 모든 이 세상과 또 우리들을 위하여서 예수님을 보내셨고 예수님을 통해서 모든 죄의 문제를 해결하셨고 그리고 다시 성령님을 보내셔서 우리가 지금 우리 안에 계신 성령님의 음성을 따라서 성령님께서 우리에게 가르쳐 주시는 걸 따라서 살아가도록 하나님께서는 모든 것을 너무나 아름답고 너무 정교하게 하나님께서 디자인하셨어요. 우리가 그 복음, 하나님의 말씀에 우리가 포커스를 맞추고 거기서 흔들리지 말아야 돼요. 그리고 우리에게 주신 이 말씀을 베이스로 해서 여기서 흔들리면 좌로나 우로나 치우치지 않고 이 말씀을 믿고 나아갈 수 있어야 돼요. 하지만 많은 사람들이 이 성경을 하나님이 주신 말씀을 대충 알고 있다가 교회를 떠나가고 하나님의 말씀을 잊어버리는 사람들이 너무나 많이 있어요. 우리 이 자리에 있는 사랑성교교회 친구들은 하나님이 주신 이 말씀에서 떠나지 않기를 바래요. 왜냐하면 이게 하나님이 주신 성경이 바로 트루스이기 때문이에요. 친구들, 오늘의 말씀 잘 기억해 주길 바래요. 오직 복음, 굿뉴스는 단 하나. 그리고 하나님께서 주신 이 말씀이 우리의 에비던스고 우리는 이 에비던스를 가지고 faith, we have faith. We believe in Jesus. 이 믿음 안에서 흔들리지 말고 이 복음을 잘 지켜가는 우리 주일학교 친구들이 되기를 바래요. 친구들 할 수 있나요? 할 수 있나요? 친구들 모르겠으면 선생님한테 잘 물어보고 또 기도하면서 하나님 가르쳐 주세요. 왜 이게 진리인지, 왜 하나님 그리고 예수님 성령님만이 구원에 이르는 길인지 이런 거 좀 어려워요. 하나님 도와주세요. 또 선생님 알려주세요. 이렇게 물어보세요. 기도하겠습니다. 기도선. 하나님 아버지, 오늘은 예수님만이 참 길이신 것을 그리고 참 진리이신 것을 들었고 그 외에 우리를 흔들리게 하는 많은 이야기들 가운데 우리가 흔들리지 않고 하나님의 주신 말씀을 믿는 사람들이 되자는 말씀을 함께 나누었습니다. 우리 사랑성교교회 주일학교 친구들 한 명도 교회를 나가거나 하나님 말씀을 잊어버리지 않게 도와주시고 하나님의 사랑을 마음 가운데 간직하고 그리고 또 다른 사람들한테 전할 수 있는 친구들 되게 도와주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
다음 주에 또 다시 만나요. 안녕. 주기도문 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 Let's go 하늘에 계신 우리 아버지 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘. 한 번 더 아멘. 다 같이 아멘. 마무리 아멘.